सत श्री अकाल जी। तुसीं अजीत वैब टीवी देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह ही अजीत खबरों का विशेष बुलेटिन लैके हाजिर हाँ। सब तो पहला सुर्खियां ते चार। आम आदमी पार्टी वालों तरनतारन के SSP दफ्तर के मूहरे धरना जारी। सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा सरकार की शह नाल हो रही है पंजाब दे विच शराब की कालाबाजारी। दादूवाल ने जथेदारी तो इस्तीफा दिता। ढडरियांवाला के समागमां दा जथेदार वालों बाईकाट करने का हुक्म। तो गैंगस्टरां वालों पुलिस के उत्ते हमला। तो हुण खबरां दा विस्तार। लंगेरणी माझा खेतर दे विच जिस तरीके नाल जहरीली शराब के करके 130 के करीब लोगों की अचानक मौत हुई, इस मामले के उत्ते राजनीति जोर शोर दे नाल जारी है। हालांकि कांग्रेस के वल्लों यह गल कही जा रही है कि दोषी लोगों के खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी, पर आम आदमी पार्टी के वल्लों लगातार 5वें दिन तरनतारन के SSP दफ्तर के मूहरे धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके के उत्ते कुलतार सिंह संधवा जिहड़े कि आम आदमी पार्टी के कोटकपूरा हल्के तो विधायक ने ते गढ़शंकर तो विधायक जय किशन सिंह रोड़ी के वल्लों अगवाई की गई। इस मौके के उत्ते विधायकों ते समर्थकों के वल्लों यह गल कही गई कि जिन्नी देर तक पुलिस तंत्र के वल्लों दोषियों के खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई अमल दे विच नहीं लिआंदी जांदी, उन्नी देर तक आम आदमी पार्टी के वल्लों यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, भावें कि उन्होंने किन्ने भी दिन इत्थे क्यों ना बैठना पै जावे। भी ये कहते भी असीं आपदा काम नहीं बंद करना, असीं तुहाडे ते पर्चे दे दांगे। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮੈਕ ਆਪਣਾ ਕੋਕੀਨ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ? ਇਹਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। लोक इंसाफ पार्टी के मुखी ते विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के वल्लों अज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वड्डे खुलासे किए गए ने। उन्होंने कहा कि साडी पार्टी के आगू मनिंदर सिंह ग्यासपुरा के वल्लों अपने एक साथी नूं खन्ना के शराब के ठेके ते भेजा गया, जिथे कि उसनूं बीयर दीआं 2 बोतलां वो मिलीਆਂ जिन्हां दी तरीक लंघी हुई सी। इस तो इलावा एक बीयर की बोतल 150 रुपए के मिली, जबकि उसका प्रिंट रेट 135 रुपए सी। इस तो इलावा अज सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार की नक दे थल्ले शराब की कालाबाजारी हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके दे नाल लोग शराब पी पी के मर रहे हैं, तो जिस तरीके दे नाल सरकार दे वल्लों लगातार ये गल जोर दे के कही जा रही है कि पंजाब दे मालीए नूं सुधारन दे लई शराब ही सब तो वड्डा साधन है, इस तो बाद पता लग जाता है कि पंजाब दी सरकार नशा के खिलाफ कितनी कु कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने कहा कि हैरानी इस गल दी है कि पंजाब दे विच 2 दिन का लॉकडाउन किया गया, यानी कि शनिवार ते ऐतवार का, पर कोरोना बाकी दिनों के विच भी लोगों के उत्ते असर कर सकता है। ये सिर्फ 2 दिन के लिए ही लोगों के उत्ते हमला नहीं करता। दोस्तों, पंजाब के अंदर जहरीली शराब पीण नाल हजे तक भी मौतां हो रही ने। रोज़ अखबारों के विच आउंदा भी 2 होर जहरीली शराब पीण नाल कदे 3 होर मौतां हो गई, 5 होर हो गई। ते कुंभकर्णी नींद क्यों सुती हुई है सरकार? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कुंभकर्णी नींद सुता पिया। एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जिहड़ा वो क्यों चुप ते खामोश हैगा? सब तो पहला तो मैं इस गल की ਵਧਾਈ देवांगा सरदार मनविंदर सिंह ग्यासपुरा जी होरां नूं ते इन्हां दी समुचे सारी टीम नूं, जिन्हां ने सारे रजेवें छड्ड के कल पता लग्या कि खन्ना दे विच डुप्लीकेट एक्सपायरी बीयर जिहड़ी है उस ठेकिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ विक रही है। इन्हां ने पहला चैक कराया, उत्थों अपने साथियों ਨੂੰ भेजिया, वो लैके आए। इन्हां ने खुद देखियां बोतलां ते वो एक्सपायरी सीगियां। फिर खुद गए कैमरा जेब दे विच, जिहड़ा दोस्त खरीदण गया तो उसदी जेब दे विच कैमरा लाइव ते आ, ठेके तो बीयर खरीदी 150 रुपये की बोतल ते 300 रुपये ਦੀਆਂ 2 बोतलां। ये बीयर खरीदण तो बाद, पैसे देण तो बाद जदों पढ़िया लाइव दे विच आ बोतल दे उत्ते उहदी एक्सपायरी की लिखी है, तो वो मेरा ख्याल 4 महीने ते दूजी दी 2 महीने। ये एक्सपायरी बोतलां फिर इन्हें कहा भी तुसीं महंगी बेची जाते हो एक्सपायरी। वो कहते नहीं, 180 रुपये की एक बोतल है, ये एक्सपायरी होने कारण 30 रुपये छूट है एक बोतल के उत्ते। शरेआम ये दोस्तों ने उत्थे प्रोटेस्ट किया, धरना दिता, तो पुलिस आई,
ਐਂਡ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਨਵਿੰਦਰ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਥਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ DDR ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਆ, FIR ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਐਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਲਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਬੀਅਰ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਚਲਾਨ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਬੀਅਰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਐਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ FIR ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ, ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਕਰ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਲਿੱਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਲਾਸੀ ਕਾਫਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ABC ਮਹਿੰਦਰਾ ਮੋਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਗਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਿਮਨਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਚੰਦਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੋਹਤਕ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਤੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰਾ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਜਰਨੈਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਲਾਸੀ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੱਸਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਥਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰਵੈਰ ਖਾਲਸਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੰਬਰ ਆੜਾ ਤੱਤਾ 19377 ਮਿਤੀ 6/1/2020 ਰਾਹੀਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲਗਾਹ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। इसमें हमारा जो नाइट ड्यूटी ऑफिसर है एसआई मलकीत सिंह और उसके साथ एक पीएचजी जवान था, ये दोनों एक मोटरसाइकिल की चोरी की इंफॉर्मेशन मिली थी, तो उसके लिए सरपंच के फ़ोन के ऊपर गांव पूला है वहाँ गए थे। बिकीविंड पुलिस स्टेशन का ही एरिया है। जब वहाँ से ये सारी वेरिफिकेशन करके वापस आ रहे थे तो इनको एक सस्पेक्ट बंदा लगा बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर, और उन्होंने इसको बुलेट मोटरसाइकिल पे जो था उनको रोकने की कोशिश की, तो उसने साइड में गाड़ी रोक दी। जब इसने देखा बुलेट पे जो बंदे बैठे थे उसमें पीछे वाले बंदे ने कि ये दोनों पुलिस मुलाजिम है, यूनिफॉर्म में है, उसने उसके पास जो इलीगल वेपन था उससे इमीडिएटली इनके ऊपर फायर खोल दिया और 5 राउंड उसने फायर किए, जिसमें से एक हमारा जो एएसआई है उसके राइट लेग में थाइस पे भी लगी है, गोली आर पार हो गई थी। तो उसके बावजूद हमारे मुलाजिम ने दोनों ने उस बंदे को गुत्थम मतलब वो इमीडिएटली पकड़ा, जान की परवाह नहीं की, उसके बावजूद उसको पकड़ के नीचे डाला और उसको ओवर पावर कर दिया। जो दूसरा बंदा उसके साथ था वो वहाँ से भाग गया। जो बंदा पकड़ा गया है वो है रछपाल सिंह दौला है, बुचड़ कला विलेज का रहने वाला। बेसिकली ड्रग्स स्मगलर हैं, 2009 से ड्रग्स की स्मगलरी करता है और लास्ट नवंबर 2019 में ये हाई कोर्ट के ऑर्डर से बेल आउट होकर बाहर आया है। इसके खिलाफ 7 केसेस तरन पुलिस के पास रजिस्टर्ड है, जिसमें से 2 302 के भी केसेस हैं, एक आर्म्स एक्ट का भी पर्चा है और 5 NDPS के कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस हैं।
इसके अलावा इसके खिलाफ अमृतसर रूरल में SSOC अमृतसर और राजस्थान में भी ड्रग तस्करी के बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड हैं, जिसकी पड़ताल चल रही है। इसके बारे में हमने 159 नंबर FIR रजिस्टर किया है पुलिस स्टेशन भिखीविंड में अंडर सेक्शन 307, 332, 333, 186, 353, 34 IPC, आर्म्स एक्ट 25, 27, 59 1959 के तहत इसके खिलाफ FIR की गई है। हमारा मुलाजिम उसको इमीडिएटली हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था एंड ही इज फिट। मैं उसको मिल के भी आया हूँ। जो दूसरा बंदा है उसके लिए हमारी सर्च चल रही है। सर इनसे कोई रिकवरी हुई आज जो पकड़ा गया है? उनके पास एक इलीगल वेपन रिकवर हुआ है। हाँ, और बाकी पूछताछ चल रही है। सर ये कितने जने? 2 जने के ज़्यादा जने? दो जने सीखे, 2 बंदे सीखे बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर। एक बंदा है ਉਹਦਾ नाम है, दोनों बात जो फड़िया जाता अकॉर्डिंगली दस जाता, बट पर्सन आइडेंटिफाइड है। एक रशपाल सिंह जिन्हों से फड़िया है। बहुत बहादुरी नाल अपने जो सारे जवान है PAG और जो सारे ASI मलकीत सिंह उन्होंने बहुत बहादुरी नाल गोली लगन तो बावजूद ये बंदों को फड़िया है। उन्होंने असी सरकार को रिकमेंड कर रहे हैं, पंजाब सरकार को, कि भी इन्हों वधिया तो वधिया इनाम दिता जाए। तो सर कोई जो फरार है उनके वास्ते कोई स्पैशल नाकेबंदी की है? मैं कहता कि वो बारे सर्च चल रही है। सर्च चल रहा है। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਹਿਲਜੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਣਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾਖਲ ਸੀ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਦਰ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ? ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਮਦਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ MLR ਕੱਟੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਈ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਸ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਸਰਤ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕੋਟ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਟੱਸਰਬਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਮਨੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। 15/8/2020 ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਕਾਸ਼, ਥੋਮਸ ਤੇ ਬਿੱਲੂ, ਇਹ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੇਸਬਾਲ, ਪੰਚ, ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ENT ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ MLR ਦੀ ਇੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣਾ MLR ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ 23 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠੇ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਤੇ ਨਵਗਨਕੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।